ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नैन मिले हैं तेरे नैनों से, रोम रोम तेरा वास है। मन में जली है तेरी ज्योति, पावन पुण्य प्रकाश है। नैन मिले हैं तेरे नैनों से, रोम रोम तेरा वास है। मन में जली है तेरी ज्योति, पावन पुण्य प्रकाश है। बरसा है अमृत रस भगवन, तृप्त हुआ है प्यासा मन। संग संग हर पल चलना यूं ही छाया बन
का रहबर तू सदा ही छलकाए, दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में। जीवन कंचन हो जाए, वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ 7/7/24. ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕ 11/11/2000. ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿ. संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लावो. ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಮೀಪತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट, रिचेस्ट बच्चों को देख रहे हैं. ಇವತ್ತು ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರರು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು, ನಂತರ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತರು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सारी विश्व में समय प्रति समय होलिएस्ट आत्माएं आती रही है. ಈಗ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? आप भी होलिएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत, प्रकृति को भी सतो प्रदान बना देती हो. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ್ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂಥವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್. आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रदान पवित्र बना देती है. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಪವಿತ್ರತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो. ನಾವು ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಪಾವನ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಶರೀರ ಏನಿದೆ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಮ್ದು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದೇನಂದ್ರು ಬಾಬಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸತೋಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋರು, ಮೂರನೇದಾಗಿ
ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಶರೀರನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಆಪಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತಾ ಕಿ ಶಕ್ತಿ विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ पवित्र बना देती है. इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र. प्रकृति के साधन भी सतो प्रदान पावन होते हैं. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮನೂ ಪವಿತ್ರ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶರೀರವೂ ಪವಿತ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾಧನಗಳು ಸಹ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪಾವನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. इसलिए विश्व में आप कौन हो? होलीएस्ट आत्मा ये हो. होलीएस्ट होना अपने को समझते हो? हम विश्व की होलीएस्ट आत्मा ये ही. ನಾವಿಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ भी हो क्योंकि हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು? ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंचे ಆತ್ಮಯೇ ಬನ್ ಗೈ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಮೃತಿ, ಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿ, ಸಾಧಾರಣ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಾಧಾರಣ ಕೃತಿ, ಸಬ್ ಬದಲ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ದು ಸ್ಮೃತಿ, ವೃತ್ತಿ, ದೃಷ್ಟಿ, ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ಬನ್ ಗೈ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪರಾದೆವು, ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಕಿಸಿ ಕೋ ಬಿ ಮಿಲ್ತೆ ಹೋ ತೋ, ಈಗ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗುವಾಗ ಕಿಸಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸೆ ಮಿಲ್ತೆ ಹೋ, ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ? ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗುವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಬಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರ, ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, पूरा परिवार के भाव से. ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ದು, ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ, ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾರನ್ನಾರು ಭೇಟಿ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಇವರು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್, ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ, ಸೋದರ ಸೋದರ ವೃತ್ತಿ, ಆತ್ಮವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆ, ಇವರು ಪ್ರಭು ಪರಿವಾರದವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ತೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೇನಾ, ಬದಲ್ ಗಯೇನಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದರಲ್ವಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸರ್. ಈಗ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್. लकीएस्ट कितने हो? लकीएस्ट. कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನ ಎಳೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದವರು ಯಾರು? ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾನೆ ಆಪಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಕಿ ಲಕೀರ್ ಕಿಂಚಿ. ಎಂತ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು? ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಶಿವ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಿತ್ತನಿ ಬಡೀತಿ ಹೈ. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ದು ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಿ ಹೈ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳ್ದಾರೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಗೆರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಳೆಯೋರು.
ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ತಂದೆ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 21 ಜನ್ಮದವರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ರೇಖೆ ಅವಿನಾಶಿ ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೇಖೆ. ಏಕ ಜನ್ಮಕ್ಕಿ ನಹಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಮತ್ತೆ 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी. ಎಷ್ಟು ನಮ್ದ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 21 ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೂ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಶಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಸುಖಿ रहेंगे. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. 3 ಬಾತೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಚಾಹಿಯೇ ಹೇಳಿ. ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು 3 ಮಾತು ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ 3 ಮಾತು? ಹೆಲ್ತ್, ವೆಲ್ತ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು 3 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರೋಗ್ಯ, ऐश्वर्य मत्ते संतोष, ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया. ಇದು 3 ಸಹ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ, ಶಿವ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆಲ್ತ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಓಕೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತರ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? अविनाशी गारंटी है 21 जन्मों की. सभी ने गारंटी ली है. पीछे वालों को गारंटी मिली है? पीछे वालों को सभी हाथ उठा रहे हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बच्चा बनना अर्थात ಬಾಪ ದ್ವಾರ ವರ್ಷ ಮಿಲ್ನ. ನಾನು ಬಾಬನ ಮಗು. ನಾನು ಬಾಬನ ಮಗು ಆಗುವುದಂತಂದ್ರೇನೆ ಬಾಬನಿಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಚ್ಚ ಬನ್ನೈ ರಹೇ ಹೋ, ಬನ್ ರಹೇ ಹೋ ಕ್ಯಾ? ಬಾಬನ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಚ್ಚೆ ಬನ್ ರಹೇ ಹೋ ಯಾ ಬನ್ ಗಯೇ ಹೋ? ನಾನು ಬಾಬನ ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೀವೋ ಅಥವಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೋ? ಬಚ್ಚ ಬನ್ನ ನಹಿ ಹೋತಾ, ಪೈದಾ ಹೂವ ಅವ್ರು ಬನ್ನ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರು. ಪೈದಾ ಹೋತೆ ಹಿ ನಾವು ಬಾಬನ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬಾಬನ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಪಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ ಬನ್ ಗಯೇ. ಬಾಬನ ಮಗು ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया. ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಶಿವ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಪ್ಪಿಗೆನಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ರಿಚೆಸ್ಟ್. रिचेस्ट ब्राह्मण आत्मा, क्षत्र नहीं, हम सब ब्राह्मण आत्मा. ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करते हैं कि बाबा ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ, ಮೈ ಫಲಾನಾ ನಹಿ, ಆತ್ಮ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೇ. ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ, ನಾನು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ, ಸಿರಿವಂತ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಿರಿವಂತರು. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾದ್ ಸೆ ಹರ್ ಕದಮ್ ಮೇ ಪದಮ್ ಹೇ. ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪದ್ಮದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ. तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀವಿ?
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪದುಮದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ಸೋಚೋ. हर कदम में पदम तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪದಮದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಪದಮದಷ್ಟು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಐಸಿ ಆತ್ಮಯ ಬಾಪ ದ್ವಾರ ಬನ್ಗೇನ. ಇಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ನಾವು ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಯಹ ಯಾದ್ ರಹನಾ ಬಿ ಭಾಗ್ಯ ಹೈ. ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಸಹ ಭಾಗ್ಯನೇ. तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಾಪ್ ದಾದಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो? ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನೆಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮ, ನಾನೆಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಆತ್ಮ, ನಾನೆಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ, ನಾನೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ. ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಪ್ ದಾದಾ अपने होलीएस्ट हाईएस्ट लकीएस्ट रिचेस्ट बच्चों को देख रहे. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ 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 ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೀಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಷ್ಟು ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು. अच्छा, बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बापों को देख खुश होते हैं? ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಕೌನ್ ಖುಷಿ ಹೋತಾ ಹೈ? ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಖುಷಿ ಪಡೋದು, ಬಾಪ್ ಯಾ ಬಚ್ಚೆ? ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಬಾಪ್ ಯಾ ಬಚ್ಚೆ? ಕೌನ್ ಕೌನ್? ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ ಖುಷಿ नहीं होता? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते. ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्मा प्यार, ये परमात्मा वर्षा, ये परमात्मा प्राप्तियां अभी भी प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब नहीं. ऐसे है ना. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಬಾ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಬಾ? ನೀವು ಹೋಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹೈ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಲಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ರಿಚ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ 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 ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ? ನಮಗೆ ಪ್ರಭು ಮಿಲನ್, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು! ಪ್ರಭು ಮಿಲನ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ಯಾರ್, ಪರಮಾತ್ಮ ವರ್ಷ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಈಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೆಂದೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಅಂತಲೂ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಖುಷಿ? ಪ್ರಭು ಮಿಲನದ ಖುಷಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಖುಷಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಂತ ಖುಷಿ, ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಮಗೆ. ಈಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌನ್ಸಿ बात होगी समझ तो गए ना. यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं. ಬರೀರಿ. ಬಾಬಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಸಮೀಪ ಲಾವೋ. ಈಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿಯ ಶಿರೋನಾಮೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಸಮೀಪ ಲಾವೋ. ಹೇಗೆ ತರ್ಬೋದಂತಂದ್ರು ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ? ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಕಿ ಸಮೀಪತಾ ದ್ವಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಸಮೀಪ ಲಾವೋ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಬ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಸಮೀಪ ಲಾವೋ. ಯಹ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾओं का आवाज है. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳ ಧ್ವನಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಲೇಕಿನ್ ಲಾನೆ ವಾಲೆ ಕೌನ್? ಯಾರು ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆತುರ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತರೋರು ಯಾರು? ಆಪ್ ಹೋ ಯಾ ಕೋಯಿ ಹೇ? ನಾವು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी होना. ಅಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪ ತರುವಂತವರು ತಾವೇ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅಗರ್ ಹೋ ತೋ ಹಾತ್ ಉಠಾವ್. ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪ ತರೋರು ನಾವೇ ಅನ್ನೋರ್ ಕೈ ಐತಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಫಿರ್ ದೂಸರಿ ಬಾತ್ ಬಿ ಹೈ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತಾಯ್ತು. ಅಂತ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪ ತರುವಂತವರು ನಾವೇ. दूसरी बात है वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಉಸ್ಕಿ ತಾರೀಖ್ ಕೌನ್ಸಿ ಹೈ? ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರುವವರು ನಾವೇ. ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ? ತಾರೀಖ್ ಯಾವುದು? ಡೇಟ್ ತೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರೋನಾ. ಅಭಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೀನಾ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ का टर्न होना है तो ये डेट तो फिक्स कर ली. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಬರ ಮಿಲ್ನ ಇದೀಗ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಏನು, ಬಾಬರವರ ಮಿಲ್ನ ಇದೆ, ಅವರ ಟರ್ನ್ ಈಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಮಿಲ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನವೆಂಬರ್ 15, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? तो वो समय को समीप लाने वाले आत्माएं बोलो इसकी डेट कौन सी है? ನೀವು ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪ ತರುವಂತವರು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ದಿನಾಂಕವನ್ನ? ಸುಹಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಸಮೀಪ ಲಾನೆ ವಾಲೆ ಕೌನ್. ಕೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳಿ, ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. वो नजर आती है पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे. ನನ್ನ ನಜರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ವಿಶ್ವದ ನಜರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है. अमृत ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಬಾ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಾಬನಿಗೆ ಬಹಳ ದಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. मौज में भी है लेकिन मौज के साथ मुंजे हुए भी है. ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಿತೆ ಹಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. तो बाप दादा पूछते हैं, हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पार्ट तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೌಜಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂಜ್ ರಹೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇ ದಾತಾಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೆ, ನಾವ್ ಯಾರು? ಶಿವಬಾಬಾ ದಾತ, ಸ್ವಯಂ ದಾತ, ಸರ್ವಸ್ವ ದಾತ, ದಾತ, ಸದಾ ದಾತ,
ಅಂತ ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು. ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಕಬ್ ಅಪನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾಪನ್ ಕಾ ಪಾರ್ಟ್, ನಾನು ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾಪನ್ನಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ? ಅಭಿ ಪರ್ದೆ ಕೆ ಅಂದರ್ ತಯಾರ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೋ, ತಯಾರ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹಿ, ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತನಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತೀವ್ರ ಗತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ದಾತಾಪನ್ನಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಾನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं अब विश्व के आत्माओं के ऊपर रहम करो ना. ಒಮ್ಮೆ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ, ಈಗಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಾಯೇ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸೋದು. ಬಾಬಾ ಮೊದಲು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ನಮ್ಮ ಬಿರುದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳಿಸಿರಿ. ಈಗಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮರು. ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಬರಂಗಿಲ್ವಾ? दया बರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी अपने निमित्त आत्माओं द्वारा ही है. ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಗಳ ಮೂಲಕನೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿರ್ಫ್ ದೇರಿ ಕಿಸ್ ಬಾತ್ ಕಿ? ವಿಶ್ವ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸುಹಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದನ್ನ ಸಮೀಪ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತರು ನಾವೇ, ಅದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೆ ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ? लेट याके? बाप दादा एक सेरेमनी देखने चाहते हैं. हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे. ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುವರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಸಮೀಪ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತರು, ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತರು. ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಹರ್ ಏಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಚ್ಚೆ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಧ್ವಜ ಹಾರುವುದು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಧ್ವಜ ಹಾರುವುದು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬಾಪ್ತಾದ ಅಮೃತವೇಳೆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಕಂಡು ಬಂತು? ಮೌಜ್ ಕೆ ಸಾತ್ ಮುಂಜೆ ಹುಯೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತರು, ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕೊಡುವಂತವ್ರು, ನೀಡುವಂತವ್ರು, ಆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನ ತರುವಂತವ್ರು ನಾವೇ. ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂಜರಹೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಹರ್ ಏಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಚ್ಚೆ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಸಂಪನ್ನತಾ और ಸಂಪೂರ್ಣತಾ का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಧ್ವಜ ಹಾರುವುದು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಜಬ್ ಹರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೆ ಅಂದರ್ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा. ಬಾಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಿ. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿತಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಬರವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ
ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದೇ ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕನೇ. ಅದು ಎಂತ ಮಕ್ಕಳು? ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಬೇಕು. तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं. ಯಾವ ಸೆರೆಮನಿ? ಈ ಧ್ವಜದ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನ, ಧ್ವಜ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಅಲ್ವಾ ನಡೆಯುವಂತದನ್ನ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ ಶಿವ ಅವತರಣ ಕ ಜಂಡಾ ಲೇರಾತೆ ಹೋ. ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ಅವತರಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಐಸೆ ಅಭಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ್ ಅವತರಣ ಕ ನಾರಾ ಲಗೆ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಅವತರಣೆಯ ಒಂದು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವರು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವತರಿತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವತರಿತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಆಗಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವರ ಅವತರಣೆಯ ನಾರಾ ಲಗೆ. ಏಕ ಗೀತ ಬಜಾತೆ ಹೋನಾ? ನಾವೊಂದು ಹಾಡಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದದು? ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಆಗೈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಿ? ಅದನ್ನ ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಬಂದರು, ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಆಗೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಡು ಇದೆ, ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಆಗೈ. परम पिता शिव के शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। अच्छा, अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಈ ಹಾಡು ಬರಬೇಕು, ಶಿವನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯರು ಪಾಂಡವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗಯೇ. ಪರ್ದೆ ಮೇ ಕಹಾ ತಕ रहेंगे? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ನೀವು ಪರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀರಿ? ಪರ್ದೆ ಮೇ रहना अच्छा लगता है? ಪರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? ಪರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ? ಪರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಬಾಬಾ ಹಟಾಯೇಗ? ಯಾರದನ್ನು ಪರದೆ ಸರಿಸ್ಬೇಕು? ಯಾರು? ಕೌನ್ ಹಟಾಯೇಗ? ಅಂದರೆ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? ಯಾವಾಗ ಪರದೆ ಸರಿಸ್ತೀರಿ? ಬಾಬಾ ಸರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಸರಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೃಂಗಾರ ಆದ ನಂತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಈಗ ಪರದೆಯನ್ನು ಸರಿಸೋರು ಯಾರು? ಡ್ರಾಮಾ ಹಟಾಯೇಗ? आप हटाएंगे? बाबा हटाएगा? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? ನೀವು ಪರದೆ ಸರಿಸೋರು ನಾವೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ, ತಡ ಯಾಕೆ? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है. ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ?
ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಶಾ है. ಬಾಪ್ ದಾದರವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸೆ, ಸಬ್ ಗೀತ್ ಗಾಯೆ, ಎಲ್ಲರ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಾಬಾನೇ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಡೋಣ. ವಾಹ ಆಗಯೇ ಆಗಯೇ ಆಗಯೇ, ಇದೇ ಹಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ. ಯಾವ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕ? ವಾ ಆಗಯೇ ಆಗಯೇ ಆಗಯೇ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಹಾವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಗಯೇ ಆಗಯೇ ಆಗಯೇ. हो सकता है, देखो दादिया सभी कहती है हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता? ಕಾರಣ ಕ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಬಾಬಾ, ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಬಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಾರಣ ಏನು? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೋ ನಹೀ ಬನೆ ಹಿ? ಡೇಟ್ ಬತಾವನ, ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನ? ಆ ಸಂಪನ್ನತೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಡೇಟ್ ತೋ ಆಪ್ ಬತಾವೋ ಬಾಬಾ. ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಕ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾವ್ದು ಹೇ? ಬಾಪ್ತಾದರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಯಾವುದು? ಆಯ್ತು, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೇಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನೀನೇ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳು. ನೀನು ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಧ್ವಜವನ್ನ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾರಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪರದೆ ಸರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ದಿನಾಂಕ ಬಾಬನಿಗೆನೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಬಾಪ್ತದ ಕ್ಯಾ ಕೇತಿ? ಯಾವಾಗ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅಬ್ ನಹಿ ಕಬ್ ನಹಿ ಅಬ್ಬ. ಇದು ಬಾಬನ ದಿನಾಂಕ. ಬಾಪ್ತದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಏನಿದ್ರು ಕಬ್ಬ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಬ್ಬ. ಈಗಲೇ दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಬಾ? ನಿನ್ ಫೈನಲ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಏನಂದ್ರು? ಕಬ್ಬ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಏನಿದ್ರು ಈಗಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಫೈನಲ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಹೇಳು ಬಾಬಾ ಅಂತ ದಾದಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಾಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ बाप दादा तो डेट बताएगा, उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे. ಆಯ್ತಂಗಾರೆ ನೀವಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾ ಕರೇಗಾ? ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗಾ? आप ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಆಪ್ ಡೇಟ್ ದೇಂಗೆ ತೋ ಕೋಯಿ ನೀಚೆ ऊपर नहीं करेगा. ಬಾಬಾ ನೀವು ದಿನಾಂಕ ಕೊಡಿ, ಆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಮುಬಾರಕ್ ಹೋ. ಮಕ್ಕಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? ಶುಭಾಶಯ. ಅಚ್ಚಾ ಅಭಿ ಡೇಟ್ ಬತಾತೆ ಹಿ ದೇಖನಾ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है. ಆದರೂ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನೂ ಏನಿದ್ದಾರೆ? ದಯಾಹೃದಯ. ಕಬ್ಬಲ್ಲ ಬಂದವನು ಈಗ ಡೇಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಬಾಬಾ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ದಯಾಹೃದಯ. तो बाप दादा डेट बताते ही अटेंशन से सुनना. ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕ. ನಾನೀಗ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಬಾ. बाप दादा सब बच्चों से श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं. ಈಗ ಹೇಳಿ, ನಾನು ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಬಾಬನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 6 मास में, 6 मास कब पूरा होगा? अदे डेट. कम से कम 6 मास. ಎಂತ ದಯಾಹೃದಯ ತಂದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಯಾರಾಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಈಗಲೇ ತಯಾರಾಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ
6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕ. ಇದು ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟ ದಿನಾಂಕ, ಇದು ಮುರಳಿಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ದಿನಾಂಕ 11/11/2000 ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ಬರ್ಕೊರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7/7/2024. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? 7/7/24. ಇವತ್ತಿನಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ದಿನಾಂಕ ಬರ್ಕೋರಿ. 6 ಮಾಸ್ ಮೇ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಮೈ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತು? ನವೆಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ಮಾಸ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೇ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಮೇ ಮೈ ಮೈ ಇವೆಲ್ಲ ಖತಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಖತಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया और अगले सीजन में भी काम दिया था. ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲನೇ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಸೀಸನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ 11/11/2000 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 1999 ಮತ್ತೆ 2000 ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ, ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಗಲೇ ಸೀಸನ್. ಆ ಸೀಸನ್ನ ಟೋಟಲಿ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ, अपने को जीवन मुक्त ಸ್ಥಿತಿ ಕೆ ಅನುಭವ ಮೇ ಲಾವೋ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ? ತಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ, ಜೀವನ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ನಹಿ. ಸತ್ಯಯುಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬೇರೆ, ಸಂಗಮ ಯುಗಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಟೇಜ್. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಜೀವನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮುಕ್ತಿ, ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನ್ಯಾರ ಇರ್ಬೇಕು, ಭಿನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಿತಿ ದಿಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಸಚ್ಚಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಸಫಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕ. ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಎಲ್ಲಿ ನಂಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಕ್ತ ಇರಿ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನೆನಪಿದೆನಾ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು? ಜೀವನ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಸಂಗಮ ಯುಗದ. ಕೋಯಿ ಬಿ ವಿಘ್ನ ಬರ್ತದೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. साधन व मैं मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरी बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರಬಹುದು, ಸಾಧನಗಳು ಬರಬಹುದು, ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಬರಬಹುದು, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರಬಹುದು. ಮೇರಾ ಬಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನದು, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ನನ್ನದನ್ನೋದು ದೇಹಾಭಿಮಾನ. ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಸಬಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಸೆ ಮುಕ್ತ ರಹನ. ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳು, ದೇಹಾಭಿಮಾನ, ಇದ್ಯಾವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ನಾನು ಮುಕ್ತ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಾನೆಲ್ಲರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿನಿ. ನಾನು ಫ್ರೀ, ಮುಕ್ತ रहना. ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहने चाहता था लेकिन विघ्न आ गया. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ವಿಘ್ನ ಬಂತು. ಯಹ ಬಾತಿ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಹೋಗಯಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಮಾತು ಬಂತು, ವಿಘ್ನ ಬಂತು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡ್ತು. छोटी बात तो चल जाती है, सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति. ಬಾಬನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ.
ನಾನು ಮುಕ್ತ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಬನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಾತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಬಾಬಾ, ವಿಘ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. कितने भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति, कितने भी बड़े थे बड़ी विघ्न या साधनों की आकर्षण सामना करे, सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಘ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವುದೇ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವುದೇ, ಸಾಧನಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವುದೇ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ. ಲೇಕಿನ್ ಆದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಘ್ನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಸಾಧನಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಲೇಕಿನ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 6 मास में 75% ಮುಕ್ತ हो सकते हो. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 75% ನಾನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ದಯೆ 25% ಮತ್ತು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಬಾಬಾ. 75% ಆರು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರಾ, ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ? 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75% अंदरे पौने तक जो आएंगे तब पूरे पर पहुंचेंगे, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 75% ತನಕ ಯಾರು ಸಂಪನ್ನತೆಯ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನ ತಲುಪ್ತಾರೋ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ತಲುಪುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕೀಗ? 75%. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ? 6 ತಿಂಗಳು. ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳು, ಸಾಧನಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು, ನಾನು ನನ್ನದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೂ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಧ್ವಜ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾರಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ತನಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್? ಹೋಮಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕನೂ ವರ್ಕೆ. ಯಾವ ಹೋಮ? ಪರನಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕನು ಬಾಬಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು? ಪರದೆ ಸರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ 6 मास में 1 मास भी नहीं 6 मास दे रहे हैं. ವರ್ಷ का आधा ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ. तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? ಈ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಜುಲೈಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 25ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? ಮಾಡೋಣಲ್ವಾ? देखो दादियों ने कहा बाबा फिक्स करो. दादियों का हुक्म तो मानना है ना. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ದಾದಿಯರಂದ್ರು ಹಾ ಬಾಬಾ ಸರಿ ಈ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಾದಿದ್ದು ಸಹಿತ ಹುಕುಂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ದಾದಿಯರ್ದು ಸಹಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. रिजल्ट देख कर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೇ ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಆಯಂಗೆ. ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. तो 6 मास और 75%. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ?
6 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು % संपन्न ಆಗಬೇಕು? 75. 100 नहीं कह रहे हैं, उनके लिए फिर आगे टाइम देंगे. ಮತ್ತೆ 25% ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. तो इसमें एवरेडी हो 75% एवरेडिया? एवरेडी नहीं, 6 मास में रेडी. एवरेडी 100 ಆದಾಗ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ. ಪಸಂದ್ है? थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಸ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ತದೋ ಏನೋ. शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के, परिस्थिति के, विघ्न के प्रभाव से मुक्त रहना. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರ್ತವೆ, ಸಾಧನಗಳು ಸಹಿತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ, ಮೈಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತ. ಯಾವುದು ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಸಂದ್ ಹೇ? पसंद है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. अच्छा, टीवी घुमाओ, टीवी घुमाओ. अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना. हाँ, अच्छी सीन लग रही है. अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊಡುವ ಮುಬಾರಕನ್ನ ಬಾಬಾ ಈಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ. ಮಕ್ಕಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಾರದ್ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ, ಎಷ್ಟು ರಹಮ್ದಿಲ್ ಬಾಬನಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಮಗೆ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಶುಭಾಶಯ. ये नहीं कहना हमका तो बहुत मरना पड़ेगा. मरो या जीवो, लेकिन बनना है. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಏನಿದ್ರು ಸಹಿತ ಬಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಮರೋ ಯಾ ಜೀವ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ बनना है. ये मरना मीठा मरना है. इस मरने में दुख नहीं होता. ಒಂದು ನೀವು ಬಗ್ಗಬಹುದು, ಸಹನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಮೀಠ, ಬಹಳ ಮಧುರವಾದದ್ದು. ಯಹ ಮರ್ನ ಅನೇಕೋಂ ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮರ್ನ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅನೇಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ, ಅನೇಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆದಂಗೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ ಮರ್ನೆ ಮೇ ಮಜಾ ಹೈ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಗಿ ತೂಗಿ ನಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ? ಮಜಾ ಹೈ. ದುಃಖ ನಹಿ ಹೈ. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸುಖ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆ. कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना इसलिए हो गया. ನೀವೇನು ನೆಪ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆಪವನ್ನ ಹೇಳಕೂಡದು. ಬಹನೆ ಬಾಜಿ ನೈ ಚಲೇಗಿ. ನೆಪ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸೆಷನ್ 75% ಸಾಕಂದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಹನೆ ಬಾಜಿ ಕहेंगे क्या? ನೈ ಕರೆಂಗೆನಾ? ನೆಪ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ? 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹಿತ ನೆಪ ಹೇಳಬಾರದು. ಬಾಬಾ ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ನಮ್ದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಲೇಬೇಕು. ಉಡ್ತಿ ಕಲಾಕಿ ಬಾಜಿ ಕರ್ನಾ और कोई बाजी नहीं. बहाने बाजी नहीं, ಉಡ್ತಿ ಕಲಾಕಿ ಬಾಜಿ. ಹಾರುವ ಕಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನೆಪ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಡ, ನೆಪ ಬೇಡ. ಹಾರ್ತಾ ಇರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹುಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಶಿವಬಾಬನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನನ್ಬೇಕು? ಬಂದದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಬಾಬನ
ಬಾಬನ ಫುಲ್ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು, ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. अच्छा, गिरती कला की बाजी, बहाने बाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त. ನೆಪ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೋ ದುರ್ಬಲತೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಾಜಿ ಇರ್ಬೇಕ? ಉಡ್ತಿ ಕಲಾಕಿ ಬಾಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ಏರ್ತಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಬರುವಂತ ವಿಘ್ನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಘ್ನ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಡೌನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಘ್ನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಇದು ನನ್ನನ್ನ ಏರುವ ಕಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಮೆಟ್ಟಲಂತ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ. ಉಡ್ತಿ ಕಲಾಕಿ ಬಾಜಿ, ಟೀಕೆನಾ? ಸಬಕೆ ಚೆಹರೆ ಸೆ ಚೆಹರೆ ತೋ ಕಿಲ್ ಗಯೆ. ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಡ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಏನಾಯ್ತು? ಅರಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜಬ್ 6 ಮಾಸ ಕೆ ಬಾದ್ ಮಿಲ್ನೆ ಆಯಂಗೆ ತೋ ಕೈಸೆ ಚೆಹರೆ ಹೊಂಗೆ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಮುಖ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ತಬ್ಬಿ ಫೋಟೋ ನಿಕಾಲೆಂಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಯ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಚಂದ ಮುಖ ಅರಳಿದೆ. 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆವಾಗ ಮುಖ ಅರಳಿ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಆವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ? फोटो ತೆಗೆಯಲಾಗ್ತದೆ. डबल फॉरनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया. ಬಾಬರವರ ಮುಂದೆ ವಿದೇಶಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಫಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಡಬಲ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ. ದೂಸರೆ ಕಿಸ್ಕೋ ನಹಿ ದೇಖನಾ. ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸಿ ಫಾದರ್, ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮದರ್, ಸಿ ಶಿವ ಫಾದರ್, ಸಿ ब्रह्मा मदर. दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದಿರ್ಬೋದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡಿಬಹುದು, ನಡೆಯದಿರ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಶಿವತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಶಿವತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿವರನ್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ರಹಂ ಭಾವ್ ರಕನ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗೋದಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ದಯಾಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ಹತ್ರ ದುರ್ಬಲತೆ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅವರ ದುರ್ಬಲತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿಡು ಅವರೇ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದವರಿ, ನಂದೇನು ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುದಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿನೂ ರಹಂ ಭಾವ್ ಬರಬೇಕು. ಕಮ್ಜೋರ್ ಕೋ ಶುಭ ಭಾವನಾ ಕಾ ಬಲ ದೇನಾ, ಕಮ್ಜೋರಿ ನಹಿ ದೇಖನಾ. ಅವರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಬಲವನ್ನ ಕೊಡಿ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ರಹಂ ಭಾವ ಇರ್ಲಿ, ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಬಲ ಕೊಡಿ. ಐಸಿ ಆತ್ಮಾವಂಕೋ ಅಪರೆ ಹಿಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಹಾತ್ ಸೆ ಉಟಾನ ಅಂತ ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗುವುದಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಬನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳು, ಯಾವ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಬಂದರೂ ನಾನೇನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುರ್ಬಲತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಹಂಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಬಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ನೋಡಬಾರದು, ಸಾಹಸದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಾ ಹಾತ್ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಡಾತೆ ರಹನಾ. ಸಾಹಸದ ಹಸ್ತ ನಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಾ ಹಾತ್ ಬಹುತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ. ಸಾಹಸದ ಹಸ್ತ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಅವರು ಬಾಪ್ದಾದ ಕ ವರದಾನ ಹೇ. ಬಾಪ್ದಾದ ಏನು ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಾ ಏಕ್ ಕದಂ ಬಚ್ಚೋಂ ಕಾ.
1000 ಕದಂ ಬಾಪ್ ಕಿ ಮದದ್ ಕಾ. ನೋಡಿ ಬಾಬರವರ ವರದಾನ. ಸಾಹಸದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಸಾಹಸದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಸಹಯೋಗದ 1000 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಬಂದು. ಸಹಯೋಗದ 1000 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಬಂದು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ವಿಘ್ನಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಏನ್ ಬಂದ್ರು, ಹುಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ಬರ್ಲಿ, ಏನು ಬೆಕ್ಕು ಬರ್ಲಿ, ಸಾಹಸದ ಹೆಜ್ಜೆ ನಂದು. ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಾಹಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಬಾಬಾ 1000 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಸಾಹಸದ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು, ಬಾಬಂದು 1000 ಹೆಜ್ಜೆ ಮದದಕ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೇ ಪಹಲೆ ಮೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ. इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान. ಬಹಳ ವಿರಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬ್ ಸೇ ತೋ ಪ್ಯಾರ್ ಹೇನಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ತಬ ತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕೇಲಾತೆ ಹೋ. ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಜब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का टेंशन. ನಮ್ದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ ಅಲ್ವಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಮುಕ್ತ, ನಾನು ಫ್ರೀ. ಅಭಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸಮೀಪ ಲಾವ್. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಆಪಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಕಿ ಸಮೀಪತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸಮೀಪ ಲಾಯೇಗಿ. ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಮೀಪತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರ್ತದೆ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ ಅಂದ್ರು ಬಾಬಾ? ಸುಹಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯಕ್ಕೋ ಸಮೀಪ ಲಾವೋ. ಆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಸತ್ಯಯುಗದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜಿನ ಸಮಯ, ಅದನ್ನ ಸಮೀಪ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕನ. ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಮೀಪತೆಗೆ ಬಂತು, ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯನು ಸಮೀಪತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಪ ಮಾಲೀಕ್ ಹೋನ, ಆಪ ರಾಜ ಹೋನ. ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪ ತರುವಂತ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಸಮಯವನ್ನ ಸಮೀಪ ತರುವಂತ ರಾಜರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋನ ತೋ ಆರ್ಡರ್ ಕರೋ. ನಾವು ರಾಜರಂತಂದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತಂದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜ ತೋ ಆರ್ಡರ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ ನಾ, ಯೇ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಯೇ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ಬಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರೋ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮ ರಾಜ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡಿಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿ ಅಭಿ ದೇಕೋ ಮನ್ಕೋ. ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಯಾರು? ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಯಾರು? ಮನ ಹೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಆತ್ಮ ರಾಜ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಮನಸ್ಸು. तो हे राजा अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर करो. ಈಗ ಆತ್ಮರಾಜ ಮನಸ್ಸೆನ್ನುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಶಿವರಾಜ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆತ್ಮರಾಜ
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆನ್ನುವಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ, ಅಶರೀರಿ विदेही स्थिति तो स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर, 1 सेकंड में ऑर्डर करो। ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೀಗ ಅಶರೀರಿ, ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಬಿಂದುವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದುವಾಗಿ ದೇಹ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಶರೀರಿ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಿದೇಹಿ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಆತ್ಮ, ದೇಹರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ, ವಿದೇಹಿ ತಂದೆಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಚ್ಯುತಿ, ಮನಸ್ಸೆನ್ನುವ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅಶರೀರಿ, ವಿದೇಹಿ, अच्छा बाबा 5 मिनट ड्रिल कराई। सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा ಲವಲೀನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಮೂಲಕ, ಲಕ್ಕಿ ಆತ್ಮಗಳು ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಸದಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಯಷ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ, ಸದಾ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಹೋಲಿಯಸ್ಟ್ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮಸ್ತೆ। डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से सभी अपने स्वीट होम में स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। ಎಲ್ಲರೂ ಮಧುರವಾದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಿರಿ, ಮಧುರವಾದ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಿರಿ। ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಅನಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಅವರ ಆಪ್ ಬಿ ಕಿತನೆ ಪ್ಯಾರೆ ಹೋ ಗಯೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए ना, बने हैं ना। बाबा अंतर नाम सबसे प्यारे। ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ಯಾರ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದೆವು। ಬನ್ ಗಯೆ ಯಾ ಬನೆಂಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಆಗಲಿದ್ದೀವಾ? देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ। ಕ್ಯೋ ಖುಷಿ हो रहे हैं? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಯಾಕೆ? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರನ ಸಂದೇಶಿಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಚ್ ಖಂಡೋಂಕೆ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಖಂಡದ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬನ ಮುಂದಿದ್ರು. 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा. सहज है ना. प्लान बहुत अच्छा बनाया है. इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना. ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮದು ಸೇವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಬಹಳ ಚಂದ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಕರೆ, ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವುದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ವಿದೇಶದ ಎಲ್ಲ 5 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪವರ್ ಬರ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರ ಕ ಸಹಯೋಗ ಲೇಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೇರನ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪರಿವಾರದ ಸಹಯೋಗವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं. संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, प्लान बन रहे हैं. तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी, मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की. ನೀವು ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಚಲೋ ಚಲೋ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತರುವ ಸಾಹಸ ಮಕ್ಕಳದ್ದು. ಸಹಯೋಗ ಬಾಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ್ದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರನೂ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬನೂ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ಯಾರ್ದು? ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹಿಮ್ಮತ್. ಸಿರ್ಫ್ ಹಿಮ್ಮತ್ ಬನನಾ ಹೇ, सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है. आदरे ನಾವು ನಿಮಿತ್ತರಾಗಬೇಕು. ಮೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೂಂ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा. यह निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा. ನಾವಿಷ್ಟು ತಯಾರಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಾಹಸದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗ ಇದೆ, ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಸಹಯೋಗ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋನು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ. ನಾವು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ್, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರಾವನಹಾರ್ ನಿಮಿತ್ತ ಬನಾಯೆ ಕಾರ್ಯ ಕರಾಯೇಗ. ಮಾಡಿಸುವಂಥವನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೈಕ್ ಆಪ, ಮೈಟ್ ಬಾಪಕಿ. ನಾನು ಮೈಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಯಾರ್ದು? ಬಾಬಂದು. ಮೈಕ್ ನಂದು, शक्ति बाबंद. मैक आप, मैट बाप की. तो साझ है ना. तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस. ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಿಮಿತ್ತಾಗಿ ಬಾಬನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ರಿ. तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे. ನಮ್ಮ ಮುಖಮಂಡಲ, ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಅದು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗ್ತದೆ. सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपके आंतरिक खुशी चेहरे से ದಿಕ್ಕಾಯಿ ದೇಗಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೇವಾ. ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದು, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬರೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೇವಾ ಅಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಫೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಸ್ಕೋ ಕಹ ಜಾತಾ ಹೈ ಅಲೌಕಿಕತಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇವಾದಾರಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಆ ಸೂರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬರೇ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಲೌಕಿಕತಾ. ಅಬೇ ಅಲೌಕಿಕ ಹೋಗಯೇನಾ? ಲೌಕಿಕ ಪಂತೋ ಖತಮ್ ಹುವಾನಾ?
मैं आत्मा हूं, यह अलौकिक है. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಇದು ಅಲೌಕಿಕ. ಮೈ ಫಲಾನ ಹೂ, ये ಲೌಕಿಕ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲೌಕಿಕ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ಆಯ್ತು. तो कौन हो आप? लौकिक हो या अलौकिक हो? अलौकिक हो ना. अच्छा, बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए. ತಾವೆಲ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತಲುಪಿದಿರಿ. ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी. देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಾಬನ ಬಳಿ ಬಂದು ತಲುಪಿಬಿಟ್ರು, ಈ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದ ನಡುವೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರು. ಎಂತ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ತಮ್ಮಂತವರು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಷ್ಟೇ. ಕಿತನಾ ಗ್ರೂಪ್ ತಾ ಉಸ್ಮೆ ಸೆ ಕಿತನೆ ಆಯೆ? ತೋ ಕೋಟೋ ಮೇ ಕೋಯಿ ನಿಕ್ಲೇನಾ. ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ. ಅಚ್ಚಾ, ಬಾಪ್ ದಾದಾಕೋ ಗ್ರೂಪ್ ಪಸಂದ್ ಹೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಹ ದೇಖೋ ಕಿತನೆ ಖುಷ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೈ, ಆಪ್ ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಯೇ ಖುಷ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸೇವಾ ಕಾ ಟರ್ನ್ ಸಾಮನೆ ದೇಖ್ ಖುಷ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೈ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇವಾ ಟರ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಖುಷ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೋ ನಾ. ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಫಲ್ ಮಿಲ್ ಗಯಾ. ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಸೇವೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಏನು? ಖುಷಿ, ಶಕ್ತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ ನೆನಪೇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಹನತ್ ಕಾ ಫಲ್ ಮಿಲ್ ಗಯಾನ. ಅಚ್ಚಾ, ಅಭಿ ತೋ ಬಾಲಕ್ ಸೋ ಮಾಲಿಕ್ ಹೋ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಲಕರು, ನೀವೇ ಮಾಲೀಕರು. ಬಾಲಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇ. ಬಚ್ಚೆ ಕೋ ಸದಾ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚಾ, ಇವತ್ತಿನ ವರದಾನ, ಸಫಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ವಿಧಿ ಸೆ ಸಫಲತಾ ಕಾ ವರದಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತ ಭವ. ಸಫಲ ಮಾಡುವ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. ಸಫಲ ಮಾಡುವ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಫಲತೆಯ ವರದಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರಿ. सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भवा. संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿನೂ ಇದೆ, ವರದಾನನೂ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸಫಲ್ ಕರೋ ಸಫಲತಾ ಪಾವೋ. ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಫಲ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜ, ಸಫಲತೆ ಅಂದರೆ ಫಲ. ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಫಲನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಫಲತೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸಮಯ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಂಪತ್ತಿ ಸಬ್ ಸಫಲ್ ಕರೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಮಯ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ಸಂಪತ್ತು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಖಜಾನೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಖಜಾನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಸಫಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ವರದಾನಿ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ. ಸಫಲಗೊಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪನ್ನ ಆಗ್ತೀವಿ, वरदान मूर्ति ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव. ಇವತ್ತಿನ स्लोगन, परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ. ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. परमात्मा अवार्ड लेने के लिए
व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। ಇವತ್ತು 7ನೇ ತಾರೀಕು, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತಿನ ವರದಾನ ಸ್ವಮಾನ ವರದಾನ ಆಯಿತು, ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಮಾನ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ, ಶುಕ್ರಿಯಾ. के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते। जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते। जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो
देकर हाथ में हाथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं। कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन में सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।